ಹಲೋ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಡೆದಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ 3/3/2026 ನಡೆದಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಬರೀರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ. Okay, first question. In Romeo and Juliet, Dash is described as gentle, loving, and black-browed. Correct answer is option B, Knight. Second question. In Two Deer, Dash was the initial punishment given to the criminal. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? That is death sentence. Option C. Third one. According to the speaker on children, life does not tarry with the dash. Correct answer, yesterday. And fourth question, match the columns. Wild boar's head, tiger skin, handkerchief. So ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಸ್ ಹೆಡ್, ಡಾನ್ ಗಾನ್ಜಲೋ ಸ್ಟಡಿ. ಎಗೆ 3, this one. ಬಿಗೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸ್ಕಿನ್, ಲಾಂಡಾರಸ್ ಬಾಟೋಯ್. So option B is the right answer. Handkerchief, that is as the shoe brush. Option B is the right answer. Fifth question. In the gardener, Dash bedecked himself with gold, built a mansion and invited scholars to his house. ಯಾರು ತುಂಬಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದವನು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಸವಯ್ಯ. Sixth question. In the interview, Borges does not make this statement about books. Correct answer. Modern developments would replace books with more dynamic things. Next, seventh question. The life of Dash is becoming more hazardous every day in Brazil, according to George Mikes, pedestrians. Eighth, in the water, Dash was the leader of the Progressive Organization Party. Correct answer, Maduka. Ninth question. The secondary school teacher mentioned in the essay where there is a wheel is, teacher is Fatima. 10th question. According to the poem Water, Dash is witness to the centuries of social injustice. ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದದ್ದು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್. 11th question. Passive form of verb. Easy ಇತ್ತು. Chipko movement took place in Garhwal, Himalaya. It dash by the peasant woman. It was supported. Supported. Supported by the peasant woman. A large scale deforestation was opposed. Was opposed by them. Many songs dash, songs plural ಹಾಗಾಗಿ were composed. ಈಸಿ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು 95% ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 5% ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ 95% ಈಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. 12th question. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹುಡುಕೊಟ್ಟೈ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹುಡುಕೊಟ್ಟೈ ತುಂಬಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಶೀಲಾ ರಾಣಿ ಚಂಕತ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 13th question. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? Oliver Goldsmith was sometimes called Dr. Goldsmith because he had studied medicine. He andre yarilli? Dr. Goldsmith. Next, his. One day a poor woman came to his house. His andre yaru? Avana andre yaru? Goldsmith's. Dr. Goldsmith's house. This is B. Goldsmith. A answer. Okay. And next question. She andre yarilli? And she asked him. She andre yaru? Poor woman. Idu model paper ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್. She andre poor woman. Poor
ವುಮನ್, ಇದು ಸಿ. ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಕೇಮ್ ಟು ಸಿ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹೂ ವಾಸ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪೂರ್ ವುಮನ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಡಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್. ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ಇಟ್. ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹೀಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್. ಹಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಸ್. ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೂರ್ ವುಮನ್. ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ ವುಮನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೇಮ್ ಎನಿ 2 ಇಮೇಜಸ್ ದಟ್ ರೋಮಿಯೋ ಯೂಸಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಜೂಲಿಯಟ್ ಳ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೋಮಿಯೋ ಬಳಸಿದಂತಹ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ನೋವಿ ಡವ್, ರಿಚ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಇನ್ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಇಥಿಯೋಪ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹೂ ಬೆಂಡ್ಸ್ ದ ಬೋ. ಯಾರು ಬೋ ಅನ್ನ, ಬಾಣವನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋರು? ವೈ, ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಮಕ್ಕಳು. ಗಾಡ್ ದ ಆರ್ಚರ್. ಆರ್ಚರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಗಾಡ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ, ದ ಆರೋಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ, ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಚರ್ ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಂದನಾ ಶಿವ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಟು ಇನ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್. ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರ ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ವಂದನಾ ಶಿವ ಪ್ರಕಾರ? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯನಾಶ. ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರವಾಹ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೈಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಹತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಿದು? ಅದು ಚಾದರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಅವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾನ್ಜಲೋ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ಕಸಿನ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ವೆಲೆನ್ಶಿಯಾ ಇನ್ ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅವನ ಕಸಿನ್, ಅವನ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಸಿನ್ ಓಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಈಸಿ ಇತ್ತು. Write a note on life of the foot in shoe as described to foot from its child. ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪುಟ್ ಫೋರ್ತ್? 2 ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೂಡ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್,
ಏನೇನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಓಡೋಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಲಾರಾ ಡೆಕೋರೇಟ್ her own funeral in the play ಸನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್. ಅಂಡ್ 26th, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅವೇಜ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನರ್. ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಾನೇ ಏನು ಅವೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ತನ್ನಿಗೆ ತಾನೇ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಹೇಗೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮಣ್ಣ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವ್ನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ತೋಟಕಾಯಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಾನೇ ಅವೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನ ತೀರ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಹೇಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. 27th, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿಪ್ಲೇಸಬಲ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ವೇರ್ ವಾಸ್ ವಿ.ಎಸ್. ನೈಪಾಲ್ ಬಾರ್ನ್? ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಟ್ರಿನಿಡಾ, ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇನ್. ವೆನ್ ಡಿಡ್ ವಿ.ಎಸ್. ನೈಪಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟರೇಚರ್? ಲಿಟರೇಚರ್ಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು? 2001. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಡ್ ನೈಪಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ BBC? ಬಿಬಿಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 2 ವರ್ಷ. ವೈ ವಾಸ್ ವಿ.ಎಸ್. ನೈಪಾಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಫಿಕ್ಷನ್? ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಸ್, ಕಾದಂಬರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಕಲೋನಿಯಲೈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕಲೋನಿಯಲ್ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿದರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಆತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ನೈಪಾಲ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್, ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾವೆಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿ.ಎಸ್. ನೈಪಾಲ್, ದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ for empowerment comes to the price of dash. Answer, an intensified isolation and alienation. Next question. Answer, a house for Mr. Biswas. Next to accomplishment, ಅದರ noun form, accomplished verb ಇದು noun form accomplishment. And educated, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು? uneducated ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ರೀರೈಟ್ as directed to part D, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31. ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫುಟ್. ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಹೇಗೆ? ಆನ್ ಫುಟ್, ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೈ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬೈ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಗೋ ಬೈ ಕಾರ್, ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಕಾರ್, ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಟ್ರೈನ್, ವಿ ಗೋ ಬೈ ಬಸ್, ಆತರ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಫೂಟ್ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಆನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ rearrange the segments. First one, I called my daughter in and shut the door of my house. 1, 2, 3, 4. Answer. Next one, the flock of birds dash. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಿಮ್ ಎಟ್ ದ ಮಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಐ ಸಾ. Next question or question, that is linkers. One fine day a wealthy man drove out of his city. He saw farmer's horse on his back. It was repeated question. On his way and he was attracted to it. He wanted to buy it as it was looking great. But the farmer was not willing to sell his horse. However, the rich man pleaded him ready to pay more. At last, ಇದೇನು? At last. ಹೀಗೆ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಸ್, ಬಟ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32nd ಕ್ವೆಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಡೂ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ.
ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಡೂ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊನೌನ್ ಐ. ಡು ಐ? ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ what a policeman was clearing. ಅಥವಾ what was a policeman clearing. This is correct. What was a policeman clearing? WH question ತಕ್ಷಣ helping verb ಇರಬೇಕು. What was a policeman clearing? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಲೈಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್. ಎ ಸನ್ ರೈಸಸ್, ಎ ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸನ್. ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಎ ಸನ್, ಎ ಅರ್ತ್, ಎ ಮೂನ್ ಬರಲ್ಲ. ದ ಸನ್, ದ ಮೂನ್, ದ ಅರ್ತ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಆವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. 33 ಕ್ವೆಶನ್. ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ರದು 80ಗೆ 70 ಅಂಡ್ ಎಬೋ, 75 ಅಂಡ್ ಎಬೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 78 ಬರುತ್ತೆ, 73 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದ ಪ್ಯಾಂಟಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ. ಪ್ಯಾಂಟಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಕಾಮಿಕ್. ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಲೀಫ್ ಹಾಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಪ್ಯಾಂಥಮ್ಗೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು? ಇವನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೀಫ್ ಹಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಅನ್ ಅಮೇರಿಕನ್, ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲೀಫ್ ಹಾಕ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಬಂಗಾಲ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಕರ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೂ ವಾಕ್ಸ್. ಅವನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ಅನದರ್ ನೇಮ್, ಆತನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು? ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಕರ್. ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೂ ವಾಕ್ಸ್. ಇದು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ, ಪ್ಯಾಂಥಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಲೀ ವಾಕ್. ಲೀ ಅಲ್ವಾ, ಏನವನ ಹೆಸರು? ಲೀಫ್ ಹಾಕ್. ಅವನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ಆತನ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕನ್. ಆತನ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು? ಲೀ ಹಾಕ್. ಈತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಂಡ್ರೇಕ್. 4ನೇದು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಲೀಫ್ ಹಾಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಾಕರ್ ದ ಗೋಸ್ಟ್ ಹೂ ವಾಕ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಮೇರಿಕನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮಾಂಡ್ರೇಕ್ ದ ಮೆಜಿಷಿಯನ್. ಮಾಂಡ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33ಗೆ ನಿಮ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು. ರೂಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದಾನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರೂಫ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ? ಎಜೆನ್ವಾ that roof told ಎಜೆನ್ವಾ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ರೂಫ್. ಹಾಗಾಗಿ he have becomes had. He had given you. ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎಜೆನ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎಜೆನ್ವಾ, ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಅಂತ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ದೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳೋದು, ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅವನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆಮ್ ಅವರಿಗೆ he had given them 3 shillings. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದ, ವಾಟ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ದೇ ನೀವು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಅವರು ಅಂತ, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ. ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ನನ್ನಿಂದ ಇರೋದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಅವನಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಜ್ಜನ್ವಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ವಿ, ನಾವು ಅಂತಾನೆ, ನಾವು ಅಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ದೇ ಬರಿಬೇಕು. ವುಡ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ವಿಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ದೇ wouldn't have asked more if Marcus is ಇರೋದು was ಆಗುತ್ತೆ, was the poor man. ಸ್ಟಾಪ್. ರೂಫ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೂಫ್ said that ಐ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಇರೋದು ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಇರೋದು ಹಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಇರೋದು ವುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಇರೋದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ದೆಮ್, ಯು ವುಡ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಯು ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೆಮ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ 1 more shilling, 1 more shilling. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡದಲೆ ಅಂಡ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಡ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ, ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇದು ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್, ನೀವಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನಾಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್, ಈ ತರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ 5 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 34th ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 35th ಕ್ವೆಶನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗು. ಮಯೂರ ಅಂಡ್ ಮಧುರ ಇಬ್ರು, ಮಯೂರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಯ್ ಮಧುರ, ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಧುರ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಧುರ, ಯು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ. ಈಸ್ ಟುಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ, ನಿನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇನಾ? ಮಧುರ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಯೂರ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮಧುರ ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸ್ಟಾಪ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಯು, ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇನಾ? ಎಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಎಸ್ ಟುಡೇ
ಈಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 3 marks ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇತ್ತು. ರೈಟ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ 3rd ಡೇಟ್. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಥರ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಡೇಟ್, ಇವತ್ತು ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, 4th ಡೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ನಾಳೆ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಡೇಟ್ 4th ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. PUC ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಪೀಟ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು, ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಮ್ ಆಗಿರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.